Good morning, students. Uh, Today I'll just take you through one of the grammar portions prescribed for you, that is precise writing. The learning objective of this session would be to make the students understand what a precise writing is and how to write it. ಸೊ ಪ್ರಿಸಿಸ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಉದ್ದೇಶ. To enable the students to understand the brevity in written communication. ಸೊ ನಾವು ಬರವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂವಹನ ಏನಿದೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ. ಆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆಯ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. To enable the students to achieve precision and effectiveness in their written communication. So here you will learn how to be precise in your communication. So as the the name suggests, you will achieve this precision in your communication. So that would be the effort here. In this section we'll see session outcomes that you will be able to differentiate the students, that you will be able to differentiate between the important and unimportant expressions in a given passage. So that would be the first thing you should be doing when you are attempting a precise writing. So when you are making a writing a précis, you should be able to first understand the given passage and find out what expressions or lines or words are important, or which are not so important or unimportant expressions. ಸೊ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ಓದಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ. The students will learn how to reduce a passage to 1/3 of its size, which is a standard or an ideal size of a précis. So whatever would be the size of a given passage in terms of its words, ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಅಂದರೆ ಅದು 500 ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು 165 ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ 1/3 ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಸೈಜ್. ಎಣಿಸ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ, ವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಐಡಿಯಾ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರೆಸಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸೆಷನ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಏಮ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್. So it's a definition from a grammar, a dictionary. So précis is a gist or comprehension of a passage, retaining and successfully communicating all the essential ideas expressed in the original passage. Of course, the definition is taken from a grammar book, in the sense dictionary. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರೆಸಿ ಈಸ್ ಅ ಜಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಪ್ರೆಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗ್ರಹಿಕೆ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಜಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಉದ್ದವಾದಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸಿ, ಯು ಶುಡ್ ರಿಟೈನ್ ದಿ essential ideas expressed in the original passage, which means you cannot afford to miss out or leave out or ignore the important ideas, essential ideas, which appear to be the core of that passage. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ತುಂಬ ಥೀಮ್ ಅನಿಸುವಂಥ, ಕೇಂದ್ರ ಅನಿಸುವಂಥ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅವನ್ನು ಹಾಗೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
and successfully communicating, which means your pressee should communicate the essential ideas expressed in the original passage. ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಐಡಿಯಾಸನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್, one definition of pressy writing. The second is also almost similar. A pressy is a brief, crisp, clear and concise writing. So that involves almost all the features of a pressy. Pressy ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆದಂಥ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ, ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಅಂದ್ರೂ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಂಥ, ಕ್ಲಿಯರ್, there should be clarity, which means that there cannot be any confusions in your pressy. So whatever that you state through your pressy or say or speak through your pressy, it should be very clear, and most importantly it should be a concise writing. You cannot afford to write 500 words passage or pressy of a 100-word passage. ಸೊ ಒಂದು 100-word ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ತೊಗೊಂಡು 500 ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸಿರುವಂಥ, ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ರೈಟಿಂಗ್. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ. ಸೊ while writing you should have these ideas in your mind. You should know what forms a good pressy. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು. ನಿಜವಾದಂಥ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ ಒಂದು ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಿರಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೇ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೀಫ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ರೆವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸ್ಸಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ clarity in your thoughts. There cannot be any scope for confusions and absurdities or imperfectness, whatever you call. So ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. The reader should be able to understand clearly without any confusions or ambiguities in your writing. ನಿಮ್ಮ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಗಳು ಆ ಥರದ್ದು ಕ್ಲಿಷ್ಟತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಥರ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಂದ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ನೀವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಹೆರೆಂಟ್. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಹೆರೆಂಟ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರೀಲಿ, perhaps not presenting any difficulties to the reader or not having any hindrances to the thoughts flowing through that ಪ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಹೆರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ideally it will have a title. Of course in your examination pattern you will be asked to choose a title, whereas the given passage can be an extract from some unknown larger text. Say for example an extract from a biography, autobiography, or some other play or some any other form of literature which you have not read, I mean as a part of your curriculum. ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮಧ್ಯದಿಂದ ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಸ್ಸೆ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು. ಸೊ ಆ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಥೀಮ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎಸ್ಸೆ, ಯು ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಅ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲ್. ಸೊ ದ ಟೈಟಲ್ ಶುಡ್ ಕನ್ವೆ ದ important message that pressy or that essay has got to offer to the reader. ಆ ರೀಡರ್ಗೆ ಅದು ಎಸ್ಸೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳ ಬಯಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಟಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದು these are the few things that you should keep in your mind before writing an essay. Do these things. So what you are supposed to do, read the comprehension carefully, which means read the given essay carefully, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಪ್ರಿಸೈಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂತ, PRECISE, ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸರಳವಾಗಿರಲಿ. ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರ ಬರ್ಬೋದು, ಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಂಟ್ಸನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಥಾಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ, ಘಟನೆಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದರ ನಂತರ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂಥ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇಫ್ ದ ಎಸ್ಸೆ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಂಬಡೀಸ್ ಬರ್ತ್ and marriage and death, so death should not come in the beginning, something like that. You cannot just afford to write about the person's death and then go back to his birth as a flashback, like in it happens in the cinema. ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಥರ ಮೊದಲೇ ಡೆತ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವನ ಹುಟ್ಟೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಲಾಜಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ್ರೆ ಅದರ ತಾರ್ಕಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದಾದರ ನಂತರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ರೀಫ್. ಅದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅಚೀವ್ ಕೋಹೆರೆನ್ಸ್, ಅದು ಸ್ಮೂತ್ ಫ್ಲೋ ಇರೋ ಥರ, ಆರ್ಡರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗೋ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Make sure that all the important points from the given passage are covered in the preface. So don't ignore any point that should have been an important from the point of view of understanding of that essay, or considering the purpose of or the theme of that essay. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಆ ಒಂದು ಎಸ್ಸೆಯ ಥೀಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬಿಡದೇನೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋ ಥರನೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ keep it very brief. So that is an art. So ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಸ್ an art. In fact ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮದು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸಿ ದೋ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ವುಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಕನ್ವೆ ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ ನೋ ಟು ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆರ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪ್ರೆಸಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಏನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ, ಒಂದು ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರೆಸಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಏನು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ನಿಮಗೇನೋ ಅನಿಸ್ಬೋದು, ಯು ಮೇ ನಾಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದು ಅವರ ಒಂದು ಬರಹಗಾರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೋ, ಅವ್ರ ವಿಷಯನೋ, ಇನ್ನೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸ್ಟಿಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಂಗಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕೊಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕೋಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟೇಷನ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ಅದಿನ್ನೂ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಲೆವೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ಸೇ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಎಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿಶದೀಕರಿಸಿ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಹೊಗಳೋದು, ತೆಗಳೋದು, ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರಲೇಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿಮರ್ಶೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇರಲೇಬಾರ್ದು. ಕಂಪೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಈ ಥರ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೈಟರ್ಗೋ ಬರಹಗೋ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೈನ್ in our next session and continue with precis writing, understanding of the precis writing. Thank you so much.